ಆದರೆ ಸರ್ವಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ ಭಾರತ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಯುದ್ಧ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಕಚ್ಚಾಟ. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ರನ್ನ ಜೈಲಿನಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರಂತೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರು. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ದೇಶ ಭಾರತದ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಛಿದ್ರ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಚಿಂತೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ. ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಲೂಚರು ಒಳಗಿಟ್ಕೊಂಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ರನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ತಡರಾತ್ರಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಛೀಮಾರಿ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ ನೀವೇ, ಅನುಭವಿಸಿ ಈಗ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಕಾರಣ. ಭಾರತ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಅದೇ ಕಾರಣ. ಅನುಭವಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳೇ. ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಅಮೆರಿಕದ F-16 ಅನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತವನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಇದೀಗ F-16 ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರುವ ದಾಳಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೆರಿಕ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ತಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಫೋನ್ ಕಾಲ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿ the end of any support to terrorist groups. I mean, is it the view of the United States, along with what India says, that Pakistan is supporting terrorist groups? Well, you know, obviously in today's world, that's a call that we've been making for decades. It is the dynamic that we've seen in the Middle East disrupting lives, and clearly what happened in Kashmir is awful, and we send our condolences. The world has rejected the nature of that kind of violence overall, of course, and certainly the President has and continues to. But at this moment in time, there's like one thing that has to stop, which is a back and forth and a continuation of this. And that is what we're focused on right now. And when you say stop with the back and forth and the immediate de-escalation, yes. Are you saying that India, after taking action, should stop? Is that basically what you're saying? I mean, both well, the message from the Secretary, and I think from the United States as a whole in general, is that the violence should stop, that the military action, war, as we've seen in that region, certainly in the Middle East, has clearly for generations proven that it is not a solution, because it never ends. There has to be a change in that regard. So obviously, when it comes to solving a problem, this administration has made itself clear that war, the military, more violence is not a solution. Diplomacy is a solution, new ideas to stop generational violence and problems. Andrea. Well, just pursuing Jenny's question. In the statement on the readout of the Pakistani Prime Minister with Sharif, it says that the Secretary called for the end of any support to terrorist groups. I mean, is it the view of the United States, along with what India says, that Pakistan is supporting terrorist groups? Well, you know, obviously in today's world, that's a call that we've been making for decades. It is the dynamic that we've seen in the Middle East disrupting lives. And clearly, what happened in Kashmir is awful, and we send our condolences. The world has rejected the nature of that kind of violence overall, of course, and certainly the President has and continues to. But at this moment in time, there's like one thing that has to stop, which is a back and forth and a continuation of this. And that is what we're focused on right now. And when you say stop with the back and forth and the immediate de-escalation, yes. Are you saying that India, after taking action, should stop? Is that basically what you're saying? I mean, both the message from the Secretary, and I think from the United States as a whole in general, is that the violence should stop, that the military action, war, as we've seen in that region, certainly in the Middle East, has clearly for generations proven that it is not a solution, because it never ends. There has to be a change in that regard. So obviously, when it comes to solving a problem,
this administration. ಸೇನೆಯ ನಾರ್ದನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಆನ್ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್. ಶ್ರೀನಗರದ ನಾರ್ದನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕಚೇರಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸೇನೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಕಮಾಂಡ್. ಜಮ್ಮು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೇನೆಯ ನಾರ್ದನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು, ಭಾರತದ ಸೇನೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಕಮಾಂಡ್ಗಳ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇದೀಗ ನಾರ್ದನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೀನಗರದ ನಾರ್ದನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ ಜಮ್ಮುವಿನ ನಾರ್ದನ್ ಕಮಾಂಡ್. ಜಮ್ಮು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ನೇವಿ, ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಭಾರತದ ಸೇನೆಯ 3 ವಿಭಾಗಗಳು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್. ಬಟ್ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇದೀಗ ಕೌಂಟರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರತ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಸೇನೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಕಮಾಂಡ್. ಹೀಗಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕವರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8:35ಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ಸುದ್ದಿ. ಜಮ್ಮುವಿನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು. ಅದಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ದಾಳಿ. ಅದಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಭಾರತದ S-400 ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಪಂಜಾಬ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಈ ಅಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ದಾಳಿಯ ಯತ್ನ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೂ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ 4 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್, 38ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಿಸೈಲ್ಗಳು, 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸಿದೆ ಭಾರತದ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಭಾರತಕ್ಕೆ 1 ಇಂಚು ಕೂಡ ನಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾನಿಯ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಫೇಲ್ಯೂರ್. ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅದು ಕೂಡ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಯಾವಾಗ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯ ಒಳಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಷ್ಟೂ ದಾಳಿಗಳು ಕೂಡ ವಿಫಲವಾಯಿತು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ವಕ್ತಾರ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಾಂತಿ ಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸ್ತಲೇ LOCಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿದು ದಾಳಿ. ಆಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಭಾರತದ ಅಸಲಿ ಆಟ. ಲಾಹೋರ್, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್, ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ, ಕರಾಚಿ ಹುಡುಕಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತ. ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾರತದ ಭೂಸೇನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಪಡೆ, ಇತ್ತ ನೌಕಾಪಡೆ. 3 ವಿಂಗ್, ಭಾರತದ ಸೇನೆಯ 3 ವಿಂಗ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದಂತೂ ಖಚಿತ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬೆಳಗನ್ನ ನಾಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಲೆಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಭಾರತದ ಈ ಪ್ರಖರ ದಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ ರಂಜಿತ್ ಶಿರಿಯಾರ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ. ಓವರ್ ಟು ಯು ರಂಜಿತ್.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಮಿತಾ ರಂಗನಾಥ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನಡುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸೇನೆ ನೌಕಾಪಡೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಯುಪಡೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಭೂಪಡೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಡುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಜನರನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ, ವಾರ್ ಶುರುವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಈ ಯುದ್ಧ ಈಗ ಅಸಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತ ಕಾದಿತ್ತು. ಭಾರತ ನೋಡಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಭಾರತ ಸೇನೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ, ಅವರ ಮೂಲ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಮುಜುಗರದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾರತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಭಾರತದ ಜಮ್ಮುವಿನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಈಗ ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸುಮಾರು 16 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಡೆಗಳು ಈಗ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಪದಚ್ಯುತಿಗಾಗಿ ಈಗ ಆಕ್ರೋಶ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟರ್ಕಿಯಿಂದ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಪಾರ್ಟ್ 3, ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿರುವ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಭಾಗ 3, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಿಸ್ರಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ವ್ಯೋಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಸೋಫಿಯಾ ಕುರೇಶಿ ಭಾರತದ ದಿಟ್ಟ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ. ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಒಡಿಸ್. ಇದೀಗ ಇಡೀ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂತ ಹಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಿಗಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕರಾಚಿ ಅಂಡರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಲಾಹೋರ್ ಏರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಡಿಸ್, ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ತತ್ತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅಕ್ಷರಶಃ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಭಾರತದ ದಾಳಿಯನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ನಲುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು. ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಿವಾಸದ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಫೋಟ, ಕರಾಚಿಯ ಬಂದರು ಅಂಡರ್ ಹಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, 1-2. ಅತ್ತ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಕ್ವೆಟ್ಟಾ ನಗರ ಕೈವಶ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರ ಕಣ್ಮುಂದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಡೆದಿರುವ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಿಸ್ರಿ ಹಾಗೆ ಸೇನಾಪಡೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಸೋಫಿಯಾ ಕುರೇಶಿ ಹಾಗೆ ವ್ಯೋಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್. ರಂಜಿತ್ ಚಿರಿಯಾರ್ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ. ರಂಜಿತ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಯುದ್ಧದ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ನಮಗೇನೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಭೂಮಿ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹೇಗಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೈರನ್ ಮೊಳಗಿದ ಸದ್ದಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ?
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಿತಾ ನೋಡಿ, ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೇನಾ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಆಪರೇಷನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಲೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಗ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುವತ್ತ ಭಾರತ ಹೊರಟಿದೆ. ಭಾರತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿತ್ತು, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾಲು ಕೆರೆದುಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ, ನೀವು 26 ಜನರ ಮಾರಣ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದಂಥ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಮೇಲೆ ನಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಹೂಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ ಭಾರತ ಕಟುವಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಭಾರತದ ತಿರುಗೇಟು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಮಿತಾ, ನಾವು 15 ದಿನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ನಂಬಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗಡಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಮಿಸೈಲ್ಗಳ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದ ನೌಕೆಗಳು ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಭಾರತದ ಭೂದಳ ಪಿರಂಗಿಗಳು, ಮಿಸೈಲ್ಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು. ನಾವು ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ದೇಶದ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೊಕ್ಕನ್ನು ಮುರಿಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಈಗ ಶಹಬಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೀಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೇನೆಯ ಆಪರೇಷನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾರತದ ಏಕತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್, CDS 3 ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಾಳಿಯಿಂದ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ CDS 3 ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯಾವೊಂದು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅವರ ಸೈರನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ಸೈರನ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೊಳಗಿಸ್ತಾರೆ, ಉಳಿದೋದು ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ 26 ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಹರಣವಾಯಿತು, ಅದು ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು 26 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜಾಕೆ ಮೋದಿ ಕೋ ಬೋಲೋ, ಮೋದಿ ಕೋ ಬೋಲ್ ದಿಯಾ, ಖೇಲ್ ಖತಮ್ ನಾಟಕ್ ಬಂದ್. ಒಂದು ಮೋದಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಲೂಚಿಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ನಮ್ದಲ್ಲಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಬಾಂಬ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಜಿಗೆ ಸೀಮಿತ. ಬಿಲಾವಲ್ ಭುಟ್ಟೋ ಪಪ್ಪು ಆತ ಓಡೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೈನಿಕರನ್ನು ಬಲೂಚಿಗಳು ಒಡೆದೊಡೆದು ಅಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ? 47ರಲ್ಲಿ ಜನನ, 2025ರಲ್ಲಿ ಮರಣ. ಈ ಥರ ಕೂಡ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಮೇಜ್ಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವದ ವೇಳೆ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದೇನು? ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಸೇನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮನ್ವಯತೆಗೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ತೆರೆದಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಜಮ್ಮು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ. ಸಮನ್ವಯತೆಗೆ ಉರಿಯಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯೋಕೆ ಸಕಾಲ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರ ಬಯಕೆ ಕೂಡ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಡರಾತ್ರಿಯೂ ಕೂಡ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವ ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡಿ, ಸಿಂಧೂರ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ, ನನಗಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಮತ ಇದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೀಲಿ, ಅದನ್ನ ಸಿಂಧೂರ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅದನ್ನ ಸಿಂಧೂರ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ನನಗಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಮತ. ಹಾಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರವನ್ನ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾರ್ದರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಒಂದನ್ನು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಒಂದನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೈರನ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೊಳಗಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಯ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಲ್ಲ, ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಷ್ಟೆ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡ್ರೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಬಂದಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ನಿರ್ನಾಮ ಆಯಿತು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಕೊಡಲಿದೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಭಾರತ ತೋರಿದಂತಹ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಸ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಇಬ್ಬರು ಧೀಮಂತ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೋಫಿಯಾ ಕುರೇಶಿ ಹಾಗೆ ವ್ಯೋಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅನಾಥವಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ವೆಟ್ಟಾವನ್ನ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಬಲೂಚ್ನ ಆರ್ಮಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬೀದಿಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ನ ಜೈಲಿಂದ ಆಚೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ, ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮುಜಾಫರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಘೋಷಣೆ, ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಘೋಷಣೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯ ಕೊರತೆಯಂತೆ. ಪಾಪ ಈಗಲೇ ಇನ್ನು ಕರಾಚಿ ಬಂದರ್ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಕರಾಚಿಯ ಬಂದರ್ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗತ್ತೆ. 26 ಭಾರತದ 26 ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಗಳು ಕರಾಚಿ ಬಂದರ್ನತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕರಾಚಿಯ ಬಂದರು. ಆಗಲೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ನ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು. ಬಹುಶಃ ಭಾರತದಿಂದ 45% ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕರಾಚಿ ಬಂದರು ಮುಖಾಂತರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಔಷಧೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾನಿಂದ ಔಷಧವನ್ನು ಹೊರಗಿಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತೆತ್ತರೂ ಕೂಡ ಇವರ ಬಳಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅವರ ಬಳಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳ ಕೊರತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 45% ಭಾರತದಿಂದ ಹೋಗೋದು, 45ರಿಂದ 50%. ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಕಳೆದ 10-15 ದಿನಗಳಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ವಾಘಾ ಅಠಾರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂದಾದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್
ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲಾರದ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಲಾರದವರು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಾರ. ಮುಜಫರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಘೋಷಣೆ. ಯಾರು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು, ಇದು ಸೈನ್ಯವೇ ಮಾಡಿಸೋದು, ಸೈನ್ಯವೇ ನಾಗರಿಕರ ವೇಷ ತೊಡಿಸಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆ ಆರೋಪ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಹೊಡೆದ, ಪಲ್ಲವಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರು. ಆ 26 ಜನ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥವರು, ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥವ್ರು ಆ 26 ಜನರನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗಾಯಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದವರು, ನಂತರ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾದಾಗ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ರಂಜಿತ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ರಂಜಿತ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ.